बोले सोने हाल सासरी अकाल। सत श्रीकाल मैं इस्पाल जाली अकाल चैनल हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नवे तो नवा लैके आइए। दो तुसी मेरे पीछे बैकड्रॉप्स देखते हो कोविड-19 लिखे है तो पुरानी गल पिछले मार्च तो जो लॉकडाउन शुरू होया उदों दी होई है। अज मेरे पास को बहुत बहुत स्पैशल गैसट है ने जो कि काउंसलिंग वगैरह तो फिजियोथैरेपी करते हैं स्पैशली इदा के ट्रोमा दे विच मार्च तो लैके हुण तक लॉकडाउन होया लोगों ने बड़ा सफ़र किया। अकाल चैनल हमेशा कोशिश करते कि असीं पहला देख के दुनिया की होना की हो सकता सी उदा दे गैसट लैके आने प्रोफैशनल्स जो कि थोनों अपनी एक्सपीरियंस दी लाइफ दी थोनों नाल शेयर करते हैं। तो मैं हमेशा चाहांगा कि तुसीं प्लीज़ अकाल चैनल वॉच करो और तुहानूं पता जो भी मेरे गैसट होंगे बड़े इंटलैक्चुअल गैसट होंगे ने कोई एजुकेशनल कोई इंफॉर्मेटिव शो होंगे हमेशा। यह शो अज पहला शो हैगा असीं बहुता इहदे बारे गलबात नहीं की लेकिन यह फोर्टनाइटली होया करेगा। बहुत इंटरस्टिंग अपने ਜਿਹੜੇ मेरे गैसट मैं हुणे उन्होंने इंट्रोड्यूस करदा। अज जरा अज का मुद्दा है जो तुसीं कहने हो अजकल के चर्चे काहते कोविड के जो भी तुसीं देखो द ओनली टॉपिक घर के हुण हुंदा तुसीं किते भी बैठ जाओ डिनर टेबल पर बैठ जाओ वो भी तो गया डिनर टेबल बैठना क्योंकि तुसीं कल्ले हो तो कल्ले ने बैठ के की खाना तो अपना गुजारा ही करते हो। चलो मैं टाइम नहीं जाया करता। मेरे स्पैशल गैसट जो इस टॉपिक पर असीं गल करांगे सरदार गुरप्रीत सिंह जी उन्होंने असीं स्वागत करते हैं पर शो अगे लैके जाने। भाजी वाजी का खालसा वाजी की फतेह। भाजी पहली गल तो मैं थोड़ा शुकराना करदा ऑनेस्टली गैसट लभने बड़े मुश्किल होंगे ने इदा दे कि जो ए मौके ते साडे काम आ जान। यू सो मच इन राइट टाइम ते वो इंडिया वांगू इदा ना हो जो पुलिस नूं बुलाओ तो सारा कुछ खत्म हो जाता है बाद पहुँचती है। इस करके रियली पता कि जो अकाल चैनल का एक यही मकसद है वी प्रॉमिस वी डिलीवर और राइट टाइम से डिलीवर हो तो वह ही फायदा होएगा। बिल्कुल तारी गल बिल्कुल ठीक है। पर जी थोड़ा जब मैं चाहूँगा सब सारा टाइम बड़ा थोड़ा होंगे लेकिन मैं टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है असीं इन्हां दे बारे जानिए कि ये जेहड़े हुण करदे ने काउंसलिंग वगैरह तो फिजियोथैरेपी किस तरह इंसान ए प्रोफैशन च जांदा क्योंकि किद्दां इन्होंने सोचा कि मैं करना। भाजी हाउ डिड यू स्टार्ट विद दिस? मेरा देखो इदा है हो गए तकरीबन काफ़ी साल हो गए उन तक करते हुए। बस इदा है कि अपनी मेरी IT कंसल्टेंसी प्रैक्टिस चल रही सी बड़ी चंगी चल रही सी यू नो गुड जॉब बट वो पर्सनल ग्रोथ थोड़ी चाहिए कि थोड़ा मैं अपने आप में जाना थोड़ा अपने आप में समझा तो कुछ अपनी लाइफ दी प्रॉब्लम सी जी सॉल्व करनी सी। सो इस करके मैं काउंसलिंग शुरू की तो पहले अपनी की फिर थोड़ी पढ़ाई करते गए। वो एक दिन सर्टिफिकेट आ गया आते तो मैं कहता कि करिए तो मैं क्या चलो प्रैक्टिस खोल लेने देखने की होएगा। तो जी मेरा मकसद यही से पूछने का क्योंकि जो भी इंसान कोई काम शुरू करता ना वो कोई रीजन होंगे ऑलवेज समथिंग पर्सनल होंगे फिर वो कहता कि यार मैंने तकलीफ से आई डिडंट नो वेयर टू गो तो मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। यस तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। ये बड़ियां गल्लां हमेशा पर्सनल ग्रोथ तो चालू होंदियां। पहले बंदा अपनी सिचुएशन लभदा है कि कहता अपने आप को समझ लीए फिर उस तो बाद किसी होर जो बंदा अपने आप को नहीं समझ सकता जी अपनी हेल्प नहीं कर सकता किसी होर की हेल्प की करेगा। जी बहुत इंपॉर्टेंट गल है बहुत मेरा अज का जो टॉपिक है तुहानूं पता है कोविड तो बड़ी दफ़ा कवर करते हैं बड़ा फेवरेट इन द सेंस कि इन्नी कि मैं कोविड नूं लाइक करदा पर क्योंकि मुसीबत साडे सिर ते है वी नीड टू नो कि इहनूं डील किद्दां करनी है। वो अज असीं इन्हां नाल गल करांगे अपने सरदार गुरप्रीत दे नाल। उम्मीद रखदा कि तुसीं किसी ने भी सुन रहे हो तुसीं प्लीज़ इहदे इंटरस्ट लवो। कई दफ़ा किसी ने एक गल कही ना वो बंदे दे दिमाग चली जाती थोड़ी जिंदगी बदल सकते चेंजिज योर लाइफ या तो हुण जिहड़ा भाजी हुण जिहड़ा पेंडेमिक सीगा सिंस मार्च का लॉकडाउन बारे तुहानूं की लगता कि लोगों के उपर की इफैक्ट होया था? कहता जी हर बंदे ते अलग अलग इफैक्ट होया है और बड़ा हर बंदे की अपनी कहानी है। जिन्हों पुछ लो कोई बंदा नहीं पहली गल तो जिन्हों इस कोविड-19 ने टच नहीं किया बिल्कुल तो या तो फिजिकली बीमारी हो गई है लोगों को तो या फिर लोगों की मैंटल हैल्थ जी है जिन्हों मानसिक तंदुरुस्ती कह लो जो फील के मैनू हुई बीमारी मतलब जिन्हों जो कहता ना कि मैनू कुछ नहीं होया उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि तुहानूं नहीं हुई तो बड़ी वड्डी गल है कि तुहानूं नहीं हुई। पर हर एक बंदे नूं अलग अलग तरीके नाल किसी नूं चंगी किसी नूं माड़ी जिन्हें फिजिकली सफ़र किया है जिन्हां दे घर डैथ हो गई हैं उन्होंने जिन्हां दे घर ब्याह शादियां हुई हैं या फ्यूनरल होए ने जिहड़े अटेंड नहीं कर पाए कोई बंदा है ही नहीं जिन्हों इस गल ने टच नहीं किया। वैसे तुसीं बड़ी राइट गल है। मैं जिहदे नाल भी तुसीं गल करो ना मैं कल किसी ने फोन किया तो उन्होंने मैं गलबात कर कहता मेरी सारी फैमिली हर एज फैक्टर होया सी कहंदे सी कि वो सेफ है 25-30 साल के सेफ है लेकिन वो सारे इफैक्ट किसी न किसी तरीके
ਪਰ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ 100-150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2.5, 3, 4, 500 ਲੋਕਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਬੰਦੇ ਅਲਾਊਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਬੰਦੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਮੈਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1000 ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਂਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਨ 21 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 8 ਹੈ ਅੱਜ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜੈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੇਫ ਬੈਠੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਚੈਟ ਸ਼ੋ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 in 4 ਜਾਂ 1 in 3, ਮਤਲਬ 3 ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ, 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ,
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੌਕ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਸੋ ਵੈਨ ਡਜ਼ ਦ ਡੇ ਐਂਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜੀਂਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਉਹਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪੀਪਲ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਸ਼ੌਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਭਾਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਬੀਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ 3 ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਮਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ, ਦ ਮੇਜਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਐਮਿਰੇਟਸ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਫ ਅ ਡਜ਼ਨ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਮੇਬੀ ਇਵਨ ਅ ਡਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ? ਅਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ।
ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਰ ਬਿਗ ਗਾਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਟ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ ਜਾਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਕੂਲਰ ਸਕੈਲੇਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ some people will come out of this some people will have to fight for it to come out of it some people will stay in there ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟਾ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲਾਰਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਆਲ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਡਨੈਸ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਓਕੇ ਚਲੋ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ ਦੇਖੋ ਦਰੁਸਤ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇਅਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਵਰਡ ਦਰੁਸਤ ਲਵ ਸਟਾਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਟ ਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਦ ਵਰਡ
ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਲਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਜਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਚੈਟ ਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਗਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 4 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਸੂਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਯੂ ਗੋਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਰੇਨਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਪੂਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 21 ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਸੇਫਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ, ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਰਡਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਕ ਲਈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਕਰਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਐਵਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले